हॅलो. येस सर. मी सगळ्यांना ग्रुपवरती टाकलेलं आहे, स्क्रीनशॉट टाकलेला आहे इंग्लिशच्या ग्रुपवरती. ओके, भेटलाय सगळ्यांना? येस सर. ओके, लास्ट टाइम आपण काय होत होतं, स्पीच फॉर इंट्रोड्युसिंग अ गेस्ट. यावेळेस आज काय बघणार आपण, वोट ऑफ थँक्स. मागच्या एक्सरसाइज सॉल्व्ह केली सगळ्यांनी? हॅलो. हॅलो, एक्सरसाइज सॉल्व्ह केली सगळ्यांनी मागच्या वेळेसची? येस सर. नक्की केली सगळ्यांनी? तुम्ही स्वतःला फसवता नसेल केलं तर ती कंपल्सरी सॉल्व्ह करा, तुमच्या प्रॅक्टिस साठी सांगतो तुम्हाला मी. केली सगळ्यांनी? हॅलो. हॅलो, आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? येस सर. ओके, लास्ट टाइम बघितलं आपण स्पीच फॉर इंट्रोड्युसिंग अ गेस्ट. आज काय बघणार आपण की वोट ऑफ थँक्स. वोट ऑफ थँक्स कसं देतो आपण ते तुमच्या स्क्रीनशॉट बघा, तुम्हाला शेअर केलं ते ओपन करा मग बघा वाटलं असतं. ओके, आणि वोट ऑफ थँक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कंक्लूड द प्रोग्राम. Okay, saying thanks to everybody without missing a single person is an art. So you have to thank all the persons, all the members, all the audience, everybody to conclude the program. Okay, so it depends when you're giving the vote of thanks. At that particular time, you should know the hierarchy or the authority of the level of authority of all the members. So whenever there is a giving thanks, you have to first give the vote of thanks to the founder of the institution, then head of the institution, then directors, vice presidents, then head of departments, faculties, then students, press people, office administration, non-teaching faculties, state office, and all others. These are the members. You have to first give the vote of thanks serial wise, depending upon the seniority. Okay, getting this? Hello. 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 Am I audible? येस सर. Okay, now we'll see the sample expressions used for vote of thanks. There are sample sentences. How to write an effective way. This how to write a proper vote of thanks. Okay, some important lines are given to you. First is what? I have the pleasant task of delivering to this August gathering here. My very special thanks to dot dot dot. It depends upon the which person you are addressing, giving the vote of thanks. Second point, it is my pleasure to deliver the vote of thanks to dot dot dot. Third sentence, I take immense pleasure in extending my sincere thanks to dot dot dot. D point, I extend my heartfelt thanks to XYZ person. Okay. Now fifth sentence, Mr. or Mrs. Dash give the name of the person. I am indeed grateful to you, sir or madam, for sparing time from your valuable schedule to be with us at this occasion. Okay. Next is, as all good things must come to an end, so does. Okay. Next is what?
Next is what, as all good things must come to an end, so does dot dot dot. G point. To conclude, let me once again reiterate that without you all, we will never have the courage to dream and the passion to make it happen. So thank you all. Okay. Next is what? Last but not the least, my thanks to all the participants who have joined us today. हे असे सेंटेन्स तुम्हाला यूज करायचे वोट ऑफ थँक्स लिहिताना. Next is we would like to express our deep felt thanks to our chief guest XYZ. Okay. We also thank the media for such an extensive coverage of the event. Depend जर मीडिया असेल तर मीडियाला पण थँक्स करायचं आहे. Okay. So these are the certain expressions, sample expressions used for vote of thanks. Okay. समजलं सगळ्यांना? हॅलो हॅलो Yes, sir. हॅलो Yes, sir. समजले का सेंटेन्सेस? Yes, sir. वाचून घ्या तुम्ही परत एकदा. सर एकदम तुम्ही सिंपल स्क्रीन शेअर थोडेसे. केली का? हा शेअर केली ना, तुमच्या ICM ग्रुपला शेअर केली इंग्लिशच्या. ओके सर. नंतरून खाली एक ओपन करून बसा तुम्ही ते. तुमची इंग्लिश ग्रुपला शेअर केली ना, स्क्रीनशॉट ओपन करा आणि मग वाचा. ओके. नंतर नेक्स्ट वाचून दाखव तुम्हाला एक्झाम्पल फॉर वोट ऑफ थँक्स. सगळ्यांनी ते इंग्लिश ग्रुप वरती टाकलेले आहे ते स्क्रीनशॉट तो नीट ओपन करा आणि मग बघा. याच्यावर स्क्रीन शेअर केला दिसत नाही. एक्झाम्पल फॉर वोट ऑफ थँक्स. मी एकदा वाचून दाखवतो एक्झाम्पल. Good evening, all. As all good things come to an end in life, we hardly realize that we receive a great deal more than we give. Then it's only with gratitude that life becomes rich. On behalf of name of the institution, right? And I take this opportunity to propose the vote of thanks. At the outset, I thank our chief guest for today, Now Gaitsanza. Sir, we are really enlightened by your presence. I would like to extend my gratitude to the management for giving us the platform to conduct this inaugural function. Full stop. We are thankful to our honorable founder president, write down name, and founder secretary name for gracing this occasion. I express my sincere thanks to the directors of all the institutes for their presence today. A special thanks to the organizing committee, teaching and non-teaching staff for their esteemed support and coordination. The success of this inaugural function is incomplete without thanking the faculty and teams participating. Our heartfelt thanks to each and everyone is making this event a vibrant success and memorable. Thank you all for coming and being a wonderful audience. With these warm and words and kind message, we move to the end of today's inaugural function. Okay, this is a sample speech of giving the vote of thanks. Okay, so you must be able to write the different vote of thanks for different functions. ओके. सो सगळ्यांनी ओपन करा. एक्सरसाइज 5.4 ओपन करा. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट ओपन करा. एक्सरसाइज 5.4. ओके राहू द्या. सगळ्यांनी पहिले सॅम्पल एक्सप्रेशन्स यूज फॉर वोट ऑफ थँक्स आणि एक्झाम्पल फॉर वोट ऑफ थँक्स राईट डाऊन करा. हे दोन टॉपिक्स राईट डाऊन करा, मग एक्सरसाइज सांगतो.
So everybody write down these 2 point sample expressions and samples vote speech of vote of thanks. हॅलो स्टुडंट्स, लिहिताय ना सगळे तुम्ही एक्झाम्पल्स? हो सर. सर हा बोल. सर मायक्रो प्रोजेक्टसाठी इंडेक्स तयार करायची आहे का? इंडेक्सची काय गरज आहे? एकच टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये. नो सर, एक जे डाऊट होता. काय म्हणते? सर आम्हाला इंटरव्ह्यू टॉपिक आहे ना, तर त्याच्याविषयी जे पर्सन्स घेतले ते इंडेक्समध्ये लिहिले तर चालतील का? आणल्या तुम्हाला याचं काय प्रॉब्लेम नाही, तुमच्या हिशोब म्हणून काय प्रॉब्लेम नाही. सर हेडिंगला स्केच पेन यूज केला तर चालेल का? चालेल ना, तुम्हाला जसं डेकोरेटिव्ह करता तसं करा. सर फोल्डरमध्ये रिपोर्ट इन्सर्ट करायचा आहे ना? हो नाही, ते ट्रान्सपरंट फोल्डर भेटते, साईडला क्लिप भेटते. ओके सर. ओके, आता आपण एक्सरसाइज सांगतो तुम्हाला मी.
Prepare speech for following situations. First speech. Your institute has organized an inter-college technical event. Give vote of thanks to all the concerned members. ओके. इंटर कॉलेज इव्हेंट इन्स्टिट्यूटचा, त्याच्यामध्ये सगळे डिपार्टमेंट्स कव्हर होतील. पाचही डिपार्टमेंट्स कव्हर होतील. पाचही डिपार्टमेंटचे पाच पाच इव्हेंट्स, टेक्निकल इव्हेंट्स असतील आणि तो प्रोग्राम एंड झाल्यानंतर तुम्हाला वोट ऑफ थँक्स द्यायचा आहे. ओके. सेकंड, तुमच्या आपल्या इन्स्टिट्यूटनी स्पोर्ट्स इव्हेंट ठेवलेला आहे. तर स्पोर्ट्स ॲज अ स्पोर्ट्स इन्चार्ज म्हणून तुम्हाला वोट ऑफ थँक्स द्यायचा आहे. ओके. थर्ड पॉईंट, वोट ऑफ थँक्स फॉर द अॅन्युअल गॅदरिंग ऑफ युअर इन्स्टिट्यूट. म्हणजे तुमचं अॅन्युअल गॅदरिंग जे होणार आहे त्याच्या इन्स्टिट्यूटचं याच्या एंडला वोट ऑफ थँक्स द्यायचं आहे. ओके. तर कसं लिहायचं ते तुम्ही तुमचे स्किल यूज करा. आता सॅम्पल स्पीचेस इंटरनेटवर शोधा. हॅलो. हॅलो. इथे सगळे एक्सरसाइज सॉल्व्ह करताय सगळे. हॅलो. Yes, sir. स्नेहल शेवाळे. स्नेहल शेवाळे. येस सर. तो एक डाऊट होता. हा बोल. काय रे. हॅलो. आम्ही मॅन्युअल मध्ये किंवा ते आम्ही दिलेलं आहे, म्हणजे मॅन्युअलचं म्हणजे प्रॅक्टिकल बुक मध्ये दिलेलं आहे की ते आम्ही झेरॉक्स काढले तर चालेल का? काय 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 त्याच्यासाठी मॅन्युअलसाठी झेरॉक्स काढले तर चालतील का? कसली. इंग्लिशच्या ग्रामरची ती प्रॅक्टिकलची. झेरॉक्स कसं काढायची. तुम्ही हँड रिटन केलं ना ते.
हा हो. तेच परत ते पेज काढायचं आणि हे करायचं तर त्या झेरॉक्स झेरॉक्स काय काढूनच चालणार आम्ही नाही करू बरं का, आधीच सांगतोय. झेरॉक्स नाही, तुम्हाला जे प्रॅक्टिकल मॅन्युअल भेटली ना ती मॅन्युअल घ्यायची, फर्स्ट पेज काढायचं, प्रॅक्टिकल नंबर 1 काढायचं, ते खाली फुलस्केपचं पेज नंबर फुलस्केप काढायचा आपला, प्रॅक्टिकल नंबर 1 हाताने लिहिलेला तो खाली लावायचा. प्रॅक्टिकल नंबर 2 पेज काढायचं मॅन्युअल मधलं, प्रॅक्टिकल 2 चं फुलस्केप पेज काढायचं हाताने लिहिलेलं ते खाली लावायचं. असं करून सगळे 18 प्रॅक्टिकल्स लावायचे. बाइंडिंग करायचं, बाइंडिंग करा, नाही तर स्टॅपल मारताना. सर म्हणजे प्रॅक्टिकल मधून काढून ते परत लावायचे का परत रिराईट करावं लागतील? रिराईट नाही करायची तुम्हाला, तुम्ही हाताने लिहिले ना फुलस्केप वर पेज प्रॅक्टिकल्स, येस सर, तेच स्टिक करायचे परत. तेच ठीक नाही, ते मॅन्युअल मधलं प्रॅक्टिकल 1चं हेडिंगचं पेज काढायचं, ते खाली प्रॅक्टिकल 1 ठेवायचं फुलस्केप. प्रॅक्टिकल 2चं पेज काढायचं, प्रिंटेडचं पेज, त्याच्या खाली प्रॅक्टिकल 2चं फुलस्केप लावायचं हाताने लिहिलेलं. ओके सर. तुम्हाला बाइंडिंग करायची Okay, बाइंडिंग करा, स्टेपल करून काय प्रॉब्लेम नाही. हॅलो, सगळ्यांना लिहिताय ना? अक्षत गायकर येस सर. लिहितोय का? सगळ्यांनी मायक्रोवर्ड्स वेळ कम्प्लीट करून टाका. सर हा बोल. सर मायक्रो प्रोजेक्ट मध्ये स्टुडंट इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करणार का आम्हाला लिहायची आहे? कसली स्टुडंट इन्फॉर्मेशन? ग्रुपमध्ये जे काही स्टुडंट्स आहेत त्यांचे नेम्स लिहायचे आहेत ना? हो, एनरोलमेंट नंबर आणि नेम लिहायचे फक्त. रोल नंबर पण का सर? रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नाव. नाव, रोल नंबर आला पाहिजे, नाव, एनरोलमेंट नंबर आला पाहिजे आणि स्टुडंटचं नेम. अशी टोटल 8 नावं, 8 रोल नंबर आणि 8 एनरोलमेंट नंबर आले पाहिजे. सर आणि वरती सेल्फ इन्फॉर्मेशन पण पाहिजे ना? वरती तुझे फर्स्ट पेजला तुमची इन्फॉर्मेशन राहील. टायटल आणि तुमचं नाव पहिलं फर्स्ट पेजवर राहील. सर आम्हाला इंट्रोडक्शन आणि हिस्ट्री नाही लिहायची आहे ना नाही नाही मायक्रो नाही प्रोजेक्ट नाही मध्ये? नाही नाही जे नाही. इंटरव्ह्यू पर्सन्स घेतले त्याचीच इंटरव्ह्यू हो, क्वेश्चन्स तेवढंच लिहायचे आहेत बस. ना? हो, आणि इंडेक्स मध्ये ते नेम्स रेफर केले तर चालतील का? चालेल चालेल. इंडेक्स करायचा आहे का सर? बघा करायचं करत तुम्हाला, बघा तुमच्या हिशोब. मला वाटतं 5-6 पाहिजे, बाकी काही नाही. ओके सर.
कोणाला डाऊट आहे तो विचारून घ्या अजून. सर फोटो स्टिक करून त्याच्या खाली क्वेश्चन आन्सर्स लिहायचे ना इंटरव्ह्यूचे. हो हो. जास्त मोठा फोटो नका स्टिक करू बरं का, छोटेच करा. जास्त मोठे मोठे नका करू.